भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 9, text number 42. Tamimam aham ajam sharira bhajam. Tamimam aham ajam sharira bhajam. Rudi rudi dishtitam atma कल्पितानां रुदि रुदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकदार्कम् एकं प्रतिदृशम् इव नैकदार्कम् एकं समदि गतोस्मि विधूता भेद मोहः समदि गतोस्मि विधूत भेद मोहः तमिमम् अहम् अजं शरीर भाजाम् रुदि रुदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकदार्कम् एकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजम् हृदि हृदि दुष्टम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकादार्कम् एकम् समधिगतोऽस्मि विधुता भेदमोहः तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजम् हृदि हृदि दुष्टम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकादार्कम् एकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः तमिमम् अहम् शरीरभाजम् हृदि हृदि दुष्टम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकादार्कम् एकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः. Tam, that personality of Godhead, That personality of Godhead, imam, Imam, now present before me, now present before me, aham, Aham, I, ajam, Ajam, the unborn, sharira bhajam, of the conditioned soul, rudi, in the heart, dishtitam, situated, atma, the super soul, kalpitanam, of the speculators, pratidrusham, in every direction, iva, like, na ekada, not one, arkam, the sun, ekam, one only, samvidhigata asmi, I have undergone trance in meditation, viduta, being freed from, veda moha, misconception of duality. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: now I can meditate upon now I can meditate that one Lord, Sri Krishna, now present before me with full concentration, because
Now I have transcended the misconceptions of duality in regard to His presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. Purport by Srila Prabhupada. Lord Sri Krishna is the one absolute supreme personality of Godhead, but He has expanded Himself into His multiplenary portions by His inconceivable energy. The conception of duality is due to ignorance of His inconceivable energy. In the Bhagavad Gita, the Lord says that only the foolish take Him to be a mere human being. Such foolish men are not aware of His inconceivable energies. By His inconceivable energy, He is present in everyone's heart, as the sun is present before everyone all over the world. The Paramatma feature of the Lord is an expansion of His plenary portions. He expands Himself as Paramatma in everyone's heart by His inconceivable energy. And He also expands Himself as the glowing effulgence of Brahmajyoti by expansion of His personal glow. It is stated in the Brahma Samhita that the Brahmajyoti is His personal glow. Therefore, there is no difference between Him and His personal glow Brahmajyoti or His plenary portions as Paramatma. Less intelligent persons who are not aware of this fact consider Brahmajyoti and Paramatma to be different from Sri Krishna. This misconception of duality is completely removed from the mind of Bhishma Deva, and he is now satisfied that it is Lord Sri Krishna only who is all in everything. This enlightenment is attained by the great Mahatmas or devotees, as it is stated in the Bhagavad Gita, that Vasudeva is all in everything, and there is no existence of anything without Vasudeva. Vasudeva, Lord Sri Krishna, is the original Supreme Person, as now confirmed by a Mahajana, and therefore both the neophytes and the pure devotees must try to follow His footsteps. That is the way of devotional life. The worshipable object of Bhishma Deva is Lord Sri Krishna is Parthasarathi, and that of the gopis is the same Sri Krishna in Vrindavan as the most attractive Shyamasundara. Sometimes less intelligent scholars make a mistake and think that Krishna of Vrindavana and that of the battle of Kurukshetra are different personalities. But for Bhishma Deva, this misconception is completely removed. Even the impersonalist object of destination is Krishna as the impersonal Jyoti, and the yogi's destination of Paramatma is also Krishna. Krishna is both Brahmajyoti and localized Paramatma, but in Brahmajyoti or Paramatma there is no Krishna or sweet relations with Krishna. In his personal feature, Krishna is both Parthasarathi and Shyamasundara of Vrindavan, but in his impersonal feature he is neither in the Brahmajyoti nor in the Paramatma. Great Mahatmas like Bhishma Deva realize all these different features of Lord Sri Krishna, and therefore they worship Lord Krishna, knowing Him as the origin of all features. Tasya Bhaktivedanta Purport. Om Ajnanatimiraandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gauravaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare तमिमहं हजम शरीर भाजम रुदि रुदि दिष्टितम आत्मकल्पिताना प्रतिदृशम इव नैकदात्ममेकं समधिगतोऽस्मि विदूत भेद मोहः. సో ఇది తన యొక్క లాస్ట్ రియలైజేషన్. ఎవరిది? భీష్మదేవుడి యొక్క లాస్ట్ రియలైజేషన్. ఎందుకంటే అన్నీ అయిపోయింది, ఇంకా ఈ శ్లోకాతోటి భీష్మదేవుడి యొక్క ప్రేయర్స్ అయిపోతాయి భగవంతుడు. సో అతని జీవితం లాస్ట్లో ఏం రియలైజ్ అయ్యాడు? మొత్తం లైఫ్ అంతా ఒక డివోటీగా గడిపిన తర్వాత లాస్ట్ రియలైజేషన్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం.
ఏమనుకున్నాడు? తం ఇమం అహం అజం శరీర భాజం. సో ఈ శరీర భాజం, ఈ శరీరంలో చిక్కుకున్న నాకు నా ముందు ఎవరున్నారు? అజం అంటే జన్మంటూ లేనివాడు. భగవంతుడికి జన్మంటూ ఉండదు. భగవంతుడు ఏం జన్మలెత్తాడు మన లెక్క పాపపుణ్యాల భారాలు లేమన్నట్టు. సో అలాంటి జన్మంటూ లేని భగవంతుడు నా ముందున్నాడు. సో అలాంటి భగవంతుడిని నేను ఏమనుకుంటున్నా? రుది దిష్టితం ఆత్మకల్పితానా. అతని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏం చెప్తున్నాడు? రుది దిష్టితానా. మరి అదే భగవంతుడు, నా ముందుండే భగవంతుడు ఇంకెక్కడెక్కడ ఉన్నాడంటే రుది దిష్టితానా అంటే ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు? ఆత్మకల్పితానా, పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నివాసమై ఉన్నాడు. ప్రతి దృశ్యం ఇవ నైకదాత్మేకం. సో అలాంటి వాడు ఎలాంటి వాడంటే అర్థం ఒక సూర్యుడిలాగా. సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడు? సూర్యుడు యొక్క ప్రకాశం ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది కదా. సూర్యుడికి నేను రోజు అర్ఘ్యపాద్యాలు ఎక్కువ చేస్తున్నానని నాకు కొంచెం ఎక్కువ మంట ఇచ్చేసి, నాకు కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తురు ఇచ్చేసి, నా పక్కనోడికి తక్కువ వెళ్తురు ఇవ్వడు కదా. ఒక కుమ్మరి ఉన్నాడట, ఒక రైతు ఉన్నాడట, పక్కన ఉన్నారట. కుమ్మరి వాడు ఏం చేస్తుంటాడు? కుండలు తయారు చేస్తుంటాడు. కుండలు ఎండాలి కదా. ఎండాలంటే సూర్యుడు మంచి కాంతి వస్తే ఎండుతుంది. సో ఇవాళ నాకు వర్షం పడవద్దు, మేఘాలు రావద్దని వాడు కోరుకుంటాడు. పక్కనున్న రైతు ఏం కోరుకుంటుండో? నేను ఇవాళ నాటేస్తాను, నాకు వర్షం కావాలనుకుంటున్నాను. సో ఇద్దరు భగవంతుడిని పూజిస్తున్నారు. సో నాకు ఎండ కావాలని వీడు పూజ చేస్తున్నాడు, నాకు వాన కావాలని వాడు పూజ చేస్తున్నాడు. మరి భగవంతుడు ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ వరకు వీడి ఇంటి వరకు ఇండి ఇచ్చేసి వీడింటి వరకు వర్షం వీయలేడు కదా. సో ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో అలానే సూర్యుడు తన తేజస్సు ఎలా అయితే ప్రతి చోట ఒకటిలానే అందరికి ప్రసరిస్తుంటాడో, అలానే భగవంతుడు కూడా ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి శక్తి ఇస్తుంటాడు. అంటే తన శత్రువులైన రాక్షసుల హృదయాల్లో కూడా పరమాత్ముడు తిష్ఠితానాం ఉన్నాడు. శిశుపాలుడు తిడుతున్నాడు భగవంతుడిని, నువ్వు అలా, నువ్వు ఇలా, నువ్వు ఇది చేసావు, అది చేసావు, ఇది చేసావు. మరి వాడికి ఆ వాక్కు శక్తి ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే, ఆ మైండ్ ఇచ్చింది భగవంతుడే. ఆ మాటలు సమకూర్చి, ఇప్పుడు మాట మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, కా తర్వాత ఫా రావాలో చా రావాలో అదంతా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు? అది సరిగా మెకానిజం మనకు లేదనుకోండి, మనకు మాటలు రావు. ఆ ప్రతి పదాన్ని గుర్తు చేసింది కూడా పరమాత్మనే. ఎందుకంటే పరమాత్మ రూపం అదే కదా. మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ. అతను ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు? మనకు పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఉండి జ్ఞానం, అపోహనం, స్మృతి, ఈ మూడు ఇస్తాడు అన్నాడు. అంటే మనకు ఏదైనా విషయాన్ని గుర్తుంచుకునే శక్తి, స్మృతి శక్తి భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. మర్చిపోయే శక్తి భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. మరి మర్చిపోయే శక్తి ఎందుకు ఇవ్వాలి? గుర్తుంచుకునే శక్తి ఇస్తే బెస్ట్ కదా. రోజు 10 సార్లు అసైన్మెంట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, హోంవర్క్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, చదివిందే 10 సార్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒకసారి చదివితే అయిపోతుంది కదా. ఈ మర్చిపోవడం ఏంది? మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివింది ఫైనల్ ఇయర్ వరకు గుర్తురాదు. ఫైనల్ ఇయర్లో అన్ని కలిపి ఒక వాయివా పెడతారు, దానికి కూడా గుర్తు తెచ్చుకునేది ఇవన్నీ. అప్పుడెప్పుడో మర్చిపోయినాం, ఆ సెమిస్టర్ తోటి అదే మర్చిపోయినాం, అయిపోయింది కదా. మరి ఆ మరుపు అనేది లేకుంటే బాగుంటుంది కదా. స్మృతి జ్ఞానమంచ అని ఉండి బాగుండేది. అపోహనం ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో? సో ఎందుకంటే మనిషి జీవితం ఇక్కడ భేదమోహ, భేదంతో కూడుకున్నది. అంటే మనిషి జీవితం ఎప్పుడు కూడా రోజెస్ లాగా కలర్ఫుల్గా మంచి సువాసనతో ఉండదు. ఆ రోజెస్ కింద అంత మంచి చెట్టు కదా రోజు, మంచి సువాసన వెదజల్లే చెట్టు, దానికి కింద ముళ్ళెందుకు పెట్టాడు భగవంతుడు? ముళ్ళు పెట్టుకోకుంటే బాగుండేది కదా కదా మంచిగా ఉండేది చూడ్డానికి, ఎంత బాగా మనం కట్ చేసుకొని మంచిగా ఎవరైనా అందుకోవచ్చు. కానీ ముళ్ళెందుకు పెట్టాడు? దాన్ని జాగ్రత్తగా కొయ్యడానికి, పశుపక్షాదుల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి భగవంతుడు దాని కింద ముళ్ళు అనేది ఒకటి పెట్టాడు.
కదా. ఆ ముళ్ళు ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్లీ? ఆ పువ్వుని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ పువ్వులే ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఈజీగా ట్రాంపుల్ అయిపోతాయి. ఏమవుతాయి? మన వరకు కూడా రావు. పశుపక్షాదులు ఏవో ఒక్కసారి ఏనుగు పోయిందంటే అన్నింటినీ తొక్కేస్తుంది. సో మన జీవితం కూడా అలాంటిది అన్నట్టు. మన జీవితంలో కూడా ఒక డ్యువాలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఏంటి? సుఖం, దుఃఖం. సుఖం ఒక పుష్పంలాగా కనబడుతుంది. నాకు ఎప్పుడు సుఖం ఉండాలి స్వామి, మా ఇంట్లో అందరూ మంచిగా ఉండాలి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరిలో నేను ఉండాలి కదా. సో సుఖం సుఖం సుఖమే కావాలి, సంతోషం సంతోషం సంతోషమే కావాలి. కానీ దాంతోపాటు ఇంకో శాండ్విచ్ కదా, ఒకటే రాదు. శాండ్విచ్లో పైన కింద ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఒకటే సైడ్ పూసుకుంటే అది శాండ్విచ్ కాదు, అది బ్రెడ్ తిన్నట్టు ఉంటుంది కదా. లైఫ్ కూడా అంతే. లైఫ్లో కూడా సుఖం ఉన్నప్పుడు దుఃఖం ఉంటుంది, దుఃఖం ఉన్నప్పుడు సుఖం ఉంటుంది. సో అలా ఆ కాంపోజిట్ నేచర్ని ఇస్తాడు. సో ఆ సుఖాన్ని వచ్చినప్పుడు సుఖం ఎప్పుడు గుర్తుండాలని కోరుకోవచ్చు, కానీ దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? అది వెంటనే మర్చిపోవాలి. అది మర్చిపోతే వాళ్ళు నాకు నిద్ర పడుతుంది. రాత్రి ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఏదైనా అవమానం జరిగింది అనుకో, రాత్రి అంతా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాం. అదే ఆలోచన మీకు ఉండిపోయింది అనుకోండి, మీరు బతకగలుగుతారా? ఇంకో 2 రోజులకు మెంటలు వచ్చేస్తుంది. సో అందుకని అదే భగవంతుడు మనకు అపోహనం కూడా ఇచ్చాడు, అంటే కొన్ని విషయాలను మర్చిపోయే శక్తి కూడా ఇచ్చాడు. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేది వచ్చేది. సో ఆ సుఖ దుఃఖాలను జయించాడు భీష్మదేవుడు ఇక్కడ. అది మనిషి యొక్క పర్ఫెక్షన్, ఒక భక్తుడి యొక్క పర్ఫెక్షన్ స్థితిని ఆయన చేరుకున్నాడు. ఏంటి? డ్యువాలిటీని జయించడం, భేద మోహము. ఇక్కడ భేదం అనేది ఉంటుందట ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సుఖం, దుఃఖం, కష్టం, నష్టం. సో ప్రతి ఒక్కటి మంచి, చెడు, పాపం, పుణ్యం, ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక లోకంకి వెళ్తామో మనకు సో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో సుఖ దుఃఖాలకి డ్యువాలిటీ అనేది లేదు, అంతా ఏకమైపోతుంది. సో అది ఎండ్ అన్నట్టు. అందుకే మీరు అన్నమయ్య సినిమా చూస్తే లాస్ట్లో అన్నమయ్య పాడుతూ ఉంటాడు. ఏమని పాడుతుంటాడు? అంతర్యామ అంతర్యామని పాపపుణ్యములు భారపు పగ్గాలే. సో పాపము ఉండకూడదట, పుణ్యము ఉండకూడదట. ఆ రెండు కూడా భారమైన పగ్గాలు, అంటే గట్టి పగ్గాలు అన్నట్టు. మనం ఒక గుర్రాన్ని మంచి కంట్రోల్ చేయాలనుకోండి, పగ్గాలు గట్టిగా ఉండాలి. లూజ్ పగ్గాలు ఉన్నాయనుకోండి, అది తెంపేసుకొని పారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? మన రథం అనేది కూలిపోతుంది. సో అలాంటి భారపు గట్టి పగ్గాలు ఉన్నాయి. ఏం పగ్గాలు మనల్ని జీవితంలో పట్టిస్తున్నాయి? పాపం, పుణ్యం. సో ఈ పాప పుణ్యాలను కూడా జయించాడు భీష్మదేవుడు. సో అదే అన్నమయ్య కూడా చెప్తాడు, ఎందుకంటే అది కూడా లాస్ట్లో చూపించారు కదా. ఇది కూడా క్లైమాక్స్ ఏంటి? మనిషి ఎండులో ఏం చూడాలంటే భేదం అనేది వదిలిపెట్టాలి, పాప పుణ్యాలను వదిలిపెట్టాల్సింది. అలాంటి డ్యువాలిటీ చూడకూడదు. మంచి చెడు అనేది కూడా చూడదు. వీడికి మంచి చేస్తున్నా, వీడి చెడు చేస్తున్నా, వీడిని చెడు చేయాలి, వీడి మీద కుట్రలు పన్నాలి, వీడికి మంచి చేయాలి, అది కూడా వదిలేస్తాడట. ఎందుకు వదిలేస్తాడు వాడు? ప్రతి ఒక్క హృదయంలో రుది దిష్టితానా ఆత్మకల్పితానా, ప్రతి ఒక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్మనే చూస్తున్నాడు. శునైచేవ స్వపాకేశ పండిత సమదర్శిన. పండితుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కరిలా చూస్తున్నాడు. ఎలా చూస్తున్నాడు? ఎందుకంటే వాడు బయట ఉన్న శరీర స్వరూపాన్ని చూడట్లేదు, వాడు లోపట ఉన్న ఆత్మతో పాటు ఉన్న పరమాత్మ స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాడు. ఆ పరమాత్మ ఈ శరీరంలో ఒక తీరుగా, ఆ శరీరంలో ఒక తీరుగా లేడు. ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో ఒకటేలాగున్నాడు, ఐడెంటికల్గా ఉన్నాడు. ఒక సూర్య రశ్మి ఎలా అయితే అందరి మీద ఒకటేలాగా ప్రసరిస్తుందో, అలానే ఆ పరమాత్మ కూడా ప్రతి ఒక్క హృదయంలో సేమ్గా ఉన్నాడు. సో అలాంటి స్థితిని చేరుకున్నాడు భీష్మదేవుడు. అంటే ఒక మనిషి యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక భక్తుడి యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఏంటంటే
ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపాన్ని చూసి ఎటువంటి ద్వేషాలు లేకుండా, ఎటువంటి విపరీతమైన ఆసక్తి ఉండకూడదు. ప్రేమ ఎక్కువ ఉండకూడదు, ద్వేషం ఎక్కువ ఉండకూడదు. వారి మీద విపరీతమైన ప్రేమ ఉండకూడదు, విపరీతమైన ద్వేషం ఉండకూడదు. రెండు కూడా మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధితులను చేస్తాయి. ఇప్పుడు అతనికి కౌరవులంటే కోపం లేదు, పాండవులంటే ప్రేమ లేదు. ఆ రెండు భేదము మనం కూడా తెలుగులో భేదం అని అంటాం కదా, ఎటువంటి భేదం లేకుండా ఉండడం అంటే అందరినీ సమానంగా చూడడం. అలాంటి స్థితిలో పరమాత్మని ప్రతి ఒక్క హృదయంలో చూస్తుంటాడు. అలా పరమాత్మని ప్రతి ఒక్క హృదయంలో చూసినప్పుడు వాడి యొక్క పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అందుకని అలాంటి స్థితిలో ఇతను ఎక్కడికి వచ్చాడు? సమధిగతోస్మి, సమాధి స్థితి చేరుకున్నాడు. అంటే అతనికి అలాంటి స్థితిలో అంటే ప్రతి అణువులో భగవంతుడే కనబడుతున్నాడు. మనకి స్తంభము, ఇంకోటి అది హిరణ్యకశిపుడికి ఆ స్తంభంలా కనపడ్డది, ఒక వస్తువులా కనపడ్డది. కానీ అదే స్తంభంలో ప్రహ్లాదుడికి భగవంతుడి స్వరూపం కనపడింది, నారాయణుడు కనపడ్డాడు. అది ప్రహ్లాదుడి యొక్క శక్తి, ఒక భక్తుడి యొక్క శక్తి. అంటే ప్రతి అంతయు నీవే, ప్రతి ఒక్క చోట నీవే ఉన్నావని చూసే స్వరూపము భక్తుడికి వస్తుంది. ఎప్పుడు భక్తుడి యొక్క పర్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క చోట కూడా నా యొక్క స్వరూపమే ఉంది, భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు భక్తుడు తన యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఆదిస్తాడు. అలాంటి సమాధి స్థితి వస్తాడు. అలాంటి సమాధి స్థితిలో మరి భీష్ముడికి ఒకటి కనబడుతున్నారు. భగవంతుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి, భగవంతుడు ఎన్నో లీలలు చేశాడు. సో భగవంతుడి లీలలు కూడా ఎందుకు? మనల్ని ఉద్ధరించడానికి. జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవమో వేతి తత్వతః. ఎవరైతే ఆ జన్మ కర్మ లీలను అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకు పునర్జన్మ అనేది లేదు. అలాంటి భగవంతుని లీలలు ఎన్నో ఉంటాయి కదా. భగవంతుడు పుట్టినప్పటి నుంచి భగవంతుడు తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళే వరకు ఎన్నో లీలలు చేశాడు. కానీ మనందరికీ ఒక శ్యామసుందర రూపం అనేది చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే మంచిగా భగవంతుడు నవ్వుకుంటూ గోపిక స్త్రీలతో ఆరాంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అందరికి అది చాలా మంచి ఈ ప్యాలెటబుల్గా మనం చూసే ప్లెజరబుల్గా ఆనందదాయకంగా ఉండే స్వరూపం. కానీ భీష్ముడు ఆ స్వరూపాన్ని తలుచుకోవట్లేదు. భీష్ముడు ఏం స్వరూపం చదువుకున్నాడు? జుట్టంతా ఎగిరిపోయి దుమ్ము చేరుకొని స్వామి ఒంటి నిండా రక్తాలు కారుతూ ఒక రథాన్ని పగ్గాలు పట్టుకొని ఒక పార్థసారథి రూపాన్ని ఆయన తలుచుకుంటున్నాడు. కానీ ప్రభుపాద ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? పార్థసారథి రూపమైన శ్యామసుందర రూపమైన భగవంతుడికి ఎటువంటి భేదం లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడి భేదాలన్నిటికీ కూడా అతీతం. సో మనం ఏ రూపంలో తలుచుకుంటే, మనకి ఇష్టమైన ఏ రూపంతో తలుచుకుంటే భగవంతుడు ఆ రూపంలో మనకి అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన రూపం అంటే భగవంతుడి రూపాల్లో మనకి ఇష్టం వచ్చిన రూపాన్ని ఏ తలుచుకుంటే ఆ రూపంలో మనకు ఆ వైకుంఠ ప్రాప్తినిస్తాడు, మోక్ష ప్రాప్తినిస్తాడు అన్నట్టు. సో ఒక డివోటీ వచ్చారట ఇక్కడ రష్యా నుంచి. ఆమెకి కలలో స్వామి కనపడ్డాడట. స్వామి కనపడితే ఆమె ఇండియాలోకి రాగానే నాకు ఒక నరసింహస్వామి కళ్ళలోకి వచ్చారు, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అన్నాను. నువ్వు కృష్ణ డివోటీ కదా, నువ్వు వృందావన్ పో అన్నారట. లేదు నేను సౌత్ ఇండియాకి వెళ్ళాలి అని. లేదు నువ్వు వృందావన్లో కృష్ణ పాస్ టైమ్స్ అని ఉంటాయి, వృందావన్కి వెళ్ళు అన్నారు. లేదు నన్ను భగవంతుడు సౌత్ ఇండియాకి రమ్మన్నాడు, నా కల్లో ఆ రూపమే కనపడిందని వెతుక్కుంటూ వచ్చిందట. వెతుక్కుంటూ వచ్చి అహోబిలంలో ఎప్పుడైతే స్వామిని చూసిందో తనకి ప్రసన్నత కలిగింది అన్నట్టు, తనకి హ్యాపీనెస్ వచ్చింది. తనకు వృందావన్లో కూడా హ్యాపీనెస్ రాలే, కానీ అహోబిలంలో హ్యాపీనెస్ వచ్చింది. ఎందుకంటే తన యొక్క జీవ స్వరూపం బట్టి తనకి అదే కృష్ణుడు నరసింహ రూపంలో ఆనందం ఇస్తున్నాడు. సో ఈ నరసింహ రూపంలో ఆమెకి ఎలా అయితే ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడో శ్యామసుందర రూపంలో ఇచ్చిన ఆనందం రెండు సమానమే. సో అలా భగవంతుణ్ణి సర్వదా మనం తలుచుకొని ఆ రూపాన్ని మన హృదయంలో గట్టిగా పెట్టుకునే స్థితి వస్తే సమాధి అంటే ప్రతి క్షణం మయ్యేవ మన ఆదస్వ మయి బుద్ధిం నివశిష. సో మన మనస్సు మన బుద్ధి మొత్తం కూడా ఎవరి మీద నివాసమై ఉండాలి?
భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం మీద నివాసమై ఉండాలి. అలాంటి స్వరూపం మీద వస్తే దానికంటే ఉత్తమమైనది ఇంకేది లేదు. అత ఊర్ధం న సంశయ. ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా చెప్తున్నానో, ఎవరైతే సర్వదా నా రూపాన్ని నా హృదయంలో తలుచుకుంటుంటారో వాళ్ళకి ఈ జన్మ యొక్క సార్థకత వస్తుంది. మరి అలా భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఎప్పుడు తలుచుకోగలుగుతాము? భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడైతే శ్రద్ధగా జపం చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుని యొక్క రూపం కూడా మన స్థితికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సమాధి స్థితిలో మనం ఉండాలంటే ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళే సాధన మనకు కావాలి. ఆ సాధన ఎలా వస్తుంది? సమాధి స్థితికి వెళ్ళే సాధన మన నిరంతరం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చెప్పించుతూ ఉంటే మనకు కూడా అలాంటి సమాధి స్థితి వస్తుంది. అప్పుడు ఈ డ్యువాలిటీ అనేది, ఈ భేదాలు అనేటివి, తరతమ భేదాలు ఏవి చూడకుండా భగవంతుణ్ణే ప్రతి చోట చూసి మనము ప్రసన్నంగా ఉంటాము. మనతో పాటు భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా. ఎందుకంటే బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ ప్లస్ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం వస్తుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడిని 3 రకాలుగా చూడవచ్చు. ఒక బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో చూడవచ్చు, ఒక పరమాత్మ రూపంలో చూడవచ్చు, భగవంతుని యొక్క స్వరూపంలో చూడవచ్చు. సో బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ, ఎవరైతే బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో చూస్తారో వాడు ప్రసన్నాత్మ మాత్రమే వస్తుంది. ప్రసన్నాత్మ అయ్యాక వాడికి ఒక సంబంధం ఏర్పడాలనుకుంటున్న అప్పుడు భగవంతుని పరమాత్మ రూపంలో చూస్తాడు, పరమాత్మతోటి సంబంధం. కానీ అదే పరమాత్మతోటి నేనేదన్నా లీల చేయాలి, భగవంతుతో నేను ఆడుకోవాలి, భగవంతుతో నేను పాడుకోవాలి, భగవంతుని ఒక కొడుకులాగా చూడాలి, లేకపోతే భగవంతుని ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నేను దాగుడు మూతలు ఆడుకోవాలి, లేకపోతే భగవంతుని ఒక ప్రేయసిలాగా ఒక ప్రియుడిలాగా నేను ఆనందించాలి. ఇలాంటి స్వరూపాలు నీకు బ్రహ్మజ్యోతిలో కానీ పరమాత్మ స్వరూపంలో కనరాదు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క అసలైన స్వరూపం భగవంతునిలాగా చూస్తాడో వాడు భగవంతునితోటి ఇలా 5 రకాల సంబంధాల్లో ఆనందాన్ని చూసుకుంటాడు. ఎందుకంటే సచ్చిదానంద స్వరూపం కంప్లీట్గా ఎప్పుడు వస్తుందంటే భగవంతుడి యొక్క సంబంధం మనం ఏర్పరచుకొని భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం నిమగ్నమైనప్పుడు భగవంతునితోటి నిత్యం ఆ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు సంపూర్ణమైన ఆనందాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. లేకపోతే భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి స్వరూపంలో కేవలం సత్ అంటే శాశ్వతత్వాన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతాం. పరమాత్మ రూపంలో కేవలం జ్ఞానాన్ని మాత్రమే పొందగలుగుతాం. కానీ ఆనందం ఎప్పుడు పొందగలుగుతాం? భగవంతుణ్ణి సచ్చిదానంద స్వరూపుడుగా భగవంతుడిగా చూసినప్పుడు మాత్రమే. ఎందుకంటే మనిషికి యాక్టివిటీ చేయాలి కదా, ఏదైనా ఒక సంబంధం ఉండి ఎవరితోటైనా మనం రెసిప్రోకేట్ అవుతే, మనం ఒకటి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇంకోటి మాట్లాడితే, లేకపోతే మనం ఒకటి చేస్తే వాళ్ళు ఇంకోటి రెసిప్రోకేట్ చేస్తే అప్పుడు ఆనందం అనేది మనకు లభిస్తుంది. అలాంటి ఆనందం కేవలం భగవంతుణ్ణి సచ్చిదానంద స్వరూపంలో కొలిచినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. సో అందుకనే ఈ సచ్చిదానంద స్వరూపము, ఈ బ్రహ్మజ్యోతి స్వరూపము, పరమాత్మ స్వరూపం అన్నీ కూడా ఆ కృష్ణుడిలో లీనమై ఉన్నాయి. అదే కృష్ణుడు నా ముందు అవతరించినాడనేసి ఎవరన్నారు? భీష్మదేవుడు తలుచుకుంటూ తన దేహాన్ని వదిలిపెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు. ఎందుకంటే తన సమాధి అంతా కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడి మీద కంప్లీట్గా ఫోకస్ అయ్యి ఎటువంటి బాధ లేకుండా, ఎటువంటి కష్ట సుఖాలు లేకుండా అటు అతీతమైన స్థితిలో ఇప్పుడు భీష్మదేవుడు ఉన్నాడు. ఓకే, మన క్వశ్చన్స్ అండి. బ్రహ్మజ్యోతి రెసిప్రొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది? జ్యోతి అంతే, అది జ్యోతి స్వరూపం, ఏం ఉండదు. అందుకే మళ్ళీ తిరిగి ఇదే లోకానికి వచ్చేస్తాడు, అక్కడ బోరు కొట్టేసి. బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఉంటాయంటే అక్కడి నుంచి చాలా కొంతమంది మాత్రమే భగవంతుని యొక్క స్వరూపం తెలుసుకొని వైకుంఠానికి వెళ్తారు. లేకపోతే చాలా జీవులు అలా బ్రహ్మజ్యోతిలో చాలా సంవత్సరాలు ఉండిపోయి అక్కడ ఎటువంటి ఆనందం పొందలేక మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చేస్తారండి. అచేతనంగా ఉంటుంది, అక్కడ ఎటువంటి యాక్టివిటీ ఉండదు. ప్రతి ఒక్క లోపల పరమాత్మ చూసే
ఆ ఎబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా పరమాత్మను చూడాలి. ఎబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే పరమాత్మతోటి మన సంబంధం ఉన్నప్పుడు. పరమాత్మతోటి సంబంధం ఉంటేనే మనకు ఆ పరమాత్మకి అడ్రస్ దొరుకుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం పరమాత్మతో ఇప్పుడు ఒక మనిషి అందరి ఇళ్లలో ఉన్నాడు అనుకోండి, సపోజ్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్లో. సో అందరి ఇళ్లలో నాకు కావాల్సిన మనిషి ఉన్నాడు, సమ్ వెల్త్ ఉండి చాలా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఆ మనిషి ఎవరో నీకు తెలిస్తే ఆ మనిషిని ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో చూడగలుగుతావు. ఆ మనిషి ఎవరో తెలియకపోతే నువ్వేమనుకుంటావు? ఏదో బొమ్మో ఏదో పెట్టుకున్నారు అనుకుంటావు, అంతే కదా. సో ఆ మనిషి ఉన్నాడని తెలవాలంటే ఆ మనిషి యొక్క స్వరూపం, మనిషి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, మనిషి యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా నీకు తెలుసుంటే నువ్వు రియలైజ్ ఓ ఇదే మనిషి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి ఆనందాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన రిమెంబరెన్స్ ఇస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి అనుమంతగా వాళ్ళు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నాడు అని తెలుసుకుంటాం. ఎప్పుడు మన పరమాత్మ స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాం. మన పరమాత్మ స్వరూపం అనేది ఫస్ట్ రియలైజేషన్, మనకు పరమాత్మ స్వరూపంగా చూద్దాం. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం నామం శ్రద్ధగా చేస్తే అప్పుడు మన హృదయంలో పరమాత్మ కనబడతాడు. ధ్రువుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు, తపస్సు చేస్తూ ఉంటే అతనికి కొన్ని రోజులకి ఆ హృదయంలో పరమాత్మ స్వరూపం కనబడింది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సాక్షాత్కరించాడో ఆ హృదయంలో పరమాత్మ స్వరూపం మాయమైపోయిందట. మాయమైపోయింది ఏంటి అని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు ధ్రువుడికి. సో అలా మనం సాధన చేస్తూ ఉంటే ఈ పరమాత్మ స్వరూపంగా మన హృదయంలో చూడగలుగుతాం. మన హృదయంలో పరమాత్మ స్వరూపాన్ని చూసే శక్తి మనకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్మ రూపాన్ని చూడగలుగుతాం. దాన్ని ఇంకా దాటుకొని మనం సమాధి, అక్కడికి ఆగిపోలేదు ధ్రువుడు, ఇంకా సమాధి చేశాడు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడు కలడు. అప్పుడు పరమాత్మ రూపం మాయమైపోయి అదే పరమాత్మ భగవంతుడి రూపంలో మనకు సాక్షాత్కరిస్తాడు. అది పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. కుంతీదేవి ఎప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకుంటుంది. ఆమె ఎప్పుడు భగవంతునితో ప్రత్యక్షంగా సంబంధం కలిగి ఉంది, ఎప్పుడు ఆయన తలుచుకుంటుంది. మరి కుంతీదేవికి పాండవులకి అందరూ ఎందుకు ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళని ఎట్లా చంపుదామా, వాళ్ళని ఎట్లా కేర్ చేద్దామా అని చూస్తున్నారు. వీళ్ళేమో అందరిలో పరమాత్మ చూస్తుంటే వాళ్ళేమో వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది. అప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు? ఎందుకంటే అవసరం లేదు, అటుపో నువ్వు, అటుపో అవసరం లేదు, నువ్వు అటెళ్ళు ఎందుకు నువ్వు ఒకటి స్పెషల్, అందరు అక్కడ కూర్చుంటు నువ్వేంటి ఇక్కడ అంటే. సో అందుకే కుంతిమారని తన ప్రార్థనలు ఏమడుగుతుంది? కష్టాలు ఇవ్వాలని. సో ఆ కష్టాలు ఇవ్వమని కూడా భౌతిక కష్టాలు ఇస్తుంది. ఎంత ముళ్ళు బాగుంటే పువ్వు అంత బాగా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది, అంత బ్రైట్గా ఉంటుంది. నాకు ముళ్ళులు ఏమొద్దు, నీ బాగుండాలంటే నువ్వు ఒక సన్ఫ్లవర్ అయి కూర్చుంటావు. సన్ఫ్లవర్ నవ్వడే చూసుకుంటాడు, వేసి కొడతాడు, బట్టకేసి గింజలు తీసుకుంటావు అంతే. సో రోజులాగా సుకుమారంగా, రోజు ఎంత సుకుమారంగా ఉంటుంది, ఎంత బాగుంటుంది. ఎందుకంటే దాని కింద ముళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి. అలానే కష్టాలు ఉన్నప్పుడే దాని యొక్క పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది, ఆ రోజులాగా వస్తుంది. సో కష్టం కూడా మనిషికి కావాలి, కష్టం లేకపోతే సుఖం విలువ ఎలా తెలుస్తుంది? మళ్ళీ కష్టం వల్ల ఒక మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సుఖం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్, కష్టం వల్లనే అడ్వాంటేజ్. ఎందుకు కష్టం వల్ల అడ్వాంటేజ్? కష్టం ఎందుకు వస్తుంది మనకు? అసలు రావడానికి దానికి బీజం ఎక్కడ పడింది? పూర్వజన్మ యొక్క పాప ఫలాన్ని, పాపము బీజ రూపంలో ఉంటుందట. అంటే పాపం రకరకాల రూపంలో ఉంటుంది, బీజ రూపంలో ఉంటుంది, తర్వాత ఒక చెట్టులాగా ఉంటుంది. దానికి పాప ఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు మనకు కష్టం వస్తుంది, అప్పటి వరకు కష్టం రాదు. సో అందుకనే కొందరు చాలా పాపాలు చేస్తుంటారు, చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాడు పాపం ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? బీజ రూపంలో ఉంది. బీజ రూపంలో ఉన్నది ఎటువంటి శక్తి చూపిస్తుంది కదా, లోపల ఉన్న బీజం అది మొలకెత్తితే కదా దాని యొక్క శక్తి బయటకు వచ్చేది. దానికి మంచిగా వాటర్ పోసి మొలకెత్తి ఫలం వస్తే దాని యొక్క శక్తి వస్తుంది. సో అలానే ఆ పాపి వాడు చేసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు, ఎందుకంటే వాడు బీజం స్థితిలో ఉంది కాబట్టి. చేసి ఫలం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కష్టాలు.
సో కష్టాలు ఎంత వస్తే మనలో పాపాలన్నీ కూడా క్లీన్ అయి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇంట్లో చెత్త క్లీన్ అయిపోతుంటే అయ్యో నా ఇంట్లో చెత్త పోతుంది. ఇప్పుడు మా గిరి ఉన్నాడు, దుర్సం ఏది బయట పడేస్తే తీసుకొచ్చి లోపల పెడతాడు. చెత్త బయటికి పోవద్దు అన్నట్టు. చెత్త బయటికి పోవడం ఇష్టం ఉండదు. సో దాన్ని ఇంకా చూసి 2 సార్లు ఇరగొట్టి బయటపడేస్తాడు. సో అట్లా మన జీవితంలో నుంచి కూడా పాపం అనేది బయటికి పోవాలి అంటే మనకు కష్టం అనేది రావాలి. కష్టాలు వస్తుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కష్టాల్ని మన పాప రూపంలో పోతారు మనం. కాబట్టి భగవంతుని ఏం కోరుకోవాలి? ఆ కష్టంలో ఎందుకు ఈ కష్టం వచ్చింది, ఈ కష్టాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించకుండా ఆ కష్టంలో కూడా సర్వదా నిన్ను తలుచుకునే శక్తి నాకు ఈ స్వామి, నువ్వు ఒక్కడివే నన్ను రక్షిస్తావనే ఒక ఆ స్వరూపం అది కావాలని కోరుకోవాలి. ఆ రక్షణ నీవే రక్షకుడివి అని సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలగాలి. ఆ శరణాగతి నాకు ఇవ్వమని భగవంతుని కోరుకుంటే కష్టం సుఖం అనేది లేదు. కష్ట సుఖానికి అతీతుడైపోయినాడు ప్రహ్లాదుడు. ఎందుకంటే అతను ఎన్నో జన్మలు అదే కోరుకున్నాడు. ఏంటి? కష్టాన్ని జయించే శక్తివు, నిన్ను తలుచుకునే శక్తివు అన్నాడు. అందుకని అంత కష్టపడుతుంటే ఇక మా నాన్న ఇంత కష్టపడుతున్నాడు, నన్ను కింద పడేస్తున్నాడు, పాములు వస్తున్నాయి, నన్ను కూర్చుకుంటున్నాయి, ఏమి సెన్స్ లేదు అతనికి, ఏం భయం లేదు. నారాయణ నారాయణ ఆరాంగా జపం చేసుకుంటూ భజన చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఎటువంటి స్థితిలో కూడా నిన్ను తలుచుకునే శక్తిని ఇవ్వమని కోరుకోవాలి. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఏదొచ్చినా నా పూర్వజన్మ కృతం, నేను చేసుకున్న తప్పది, దాంట్లో నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు. నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా నిన్ను సదా తలుచుకొని నీ సంబంధం ఉంచుకొని నేను సచ్చిదానంద ఆనందాన్ని పొందే శక్తిని నాకు ఇవ్వమని మనం భగవంతుని కోరుకోవాలి. అలాంటి స్థితిలో మన పరమాత్మని ప్రతి ఒక్క హృదయంలో చూడగలుగుతాం. భగవంతుడు